ایک راز بتاؤں، وہ راز غور سے سنیے گا۔ ہمارے ہر عمل کے بعد شیرینی ہوتی ہے۔ ہماری مستند کتابوں میں، اکابر کی کتابوں میں چیز لکھی ہے۔ اور جو ذکر خاص ہے نا، کسی بھی شیرینی پہ اگر ذکر خاص دم کر دیا جائے، یہ جو ذکر خاص ہے، میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ صدیوں سے بادشاہوں پہ یا فقیروں پہ جب بھی کوئی وقت آیا، یہ ذکر خاص پڑھا اور دعا مانگی، قبول، مشکل حل، پریشانی دور۔ ذکر خاص کو اگر چاول پہ دم کر دیا جائے، چاول کا میٹھا ہونا ضروری ہے، اگر دم کر دیا جائے اور وہ چاول جن مقاصد کے لیے کھائے جائیں، جن مریضوں کے لیے کھائے جائیں، اور جتنے زیادہ لوگ کھائیں تھوڑا تھوڑا کر کے، میں کہتا ہوں زندگی میں حیرت انگیز نظام ہے۔ آج پہلی دفعہ وہ چاول جو ہیں آپ کو جاتے ہوئے ملیں گے۔ آئندہ جب آئیں گے تو چاول آتے ہوئے ملیں گے، پر ایک شرط یاد رکھیے گا، جو ذکر خاص کے دم سے پہلے کھائے گا، عمل الٹا اس پہ پڑ جائے گا۔ آج کے علاوہ کی بات ہے، آج کی رعایت ہے۔ اور جو باہر سے لے کے چلا جائے گا، وہ اپنا خود دیکھے پھر اس کے ساتھ ہوگا کیا۔ یہ ہے خاص ذکر خاص۔ ذکر خاص میں شامل ہو، اپنے پاس رکھے اور اس پہ دم کریں، پھر خود بھی کھائیں، دوسروں کو بھی کھلائیں، ذکر خاص سے پہلے نہیں۔ ایک اور خیر ہے، ایک اور سعادت ہے کہ آئندہ ہر اللہ کی بندی اور بندے کے آنے والے کو ایک میٹھے چاولوں کا پکا ہوا پیکٹ ملے گا، ایک تحفہ ملے گا، ایک توشہ ملے گا، اس کو اپنے پاس رکھے گا اور رکھنے کے بعد ذکر خاص کا انتظار کرے گا، اور ذکر خاص کو خشوع، دھیان اور توجہ سے پڑھ کے اس پہ دم کریں، اس کے بعد کھائیں۔ اگر ذکر خاص سے پہلے کھائیں گے، عمل الٹا پڑ جائے گا، پھر اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہے۔ آج کے علاوہ آج انشاءاللہ جاتے ہوئے آپ کو یہ میٹھے چاولوں کا تحفہ ملے گا، جاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی۔ اب ایک عمل ہے جو گھریلو جھگڑوں، گھروں سے نحوست کو ختم کرنے کے لیے، اولاد، میاں بیوی، بہن بھائی، رشتے ناتے، ان میں محبت ہے، ان میں محبت ہے۔ اس وقت معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے، اور جس کو لفظ کہتے ہیں نا کہ فیملی سسٹم بالکل ٹوٹا اور معاشرہ ٹوٹا ہوا ہے۔ تو اس ٹوٹے معاشرے کو بحال کرنے کے لیے اور ٹوٹے معاشرے کو محبتوں میں لانے کے لیے یہ بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور، بہت لاجواب عمل ہے۔ گھر میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، جھگڑے نفرت ہیں، شیطانی وساوس اور ایک دوسرے پہ بے اعتمادی ہے، جو بھی یہ عمل کرے گا اس کا گھر بابرکت، پرسکون، خوشیوں کا گہوارہ، ہر جگہ سکھ سکون، آپس میں محبت، پیار، خوشبو، مہک، اور یہ طلسماتی دنیا اور عملیاتی دنیا کا حیرت انگیز ایک عمل ہے، جس سے آپس میں محبت نہ ہو، نفرت ہو، بے چینی ہو اور خام خواہ بدگمانیاں ہیں، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا میں جہاں بیٹھے ہیں، آپ اپنا سر پر اپنے دائیں ہاتھ رکھیں گے، اپنا دائیں ہاتھ، اسی ہاتھ کو اپنے ماتھے پیشانی پر رکھیں گے۔ پیشانی پر رکھ کر آپ پڑھیں گے، یا شہید ہو یا حسیب ہو، 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 آمین۔ آپ نے محسوس کیا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ پیشانی میں بخت ہوتا ہے،
अक्सर कहा जाता है पेशानी में नूर होता है, अक्सर कहा जाता है इस पेशानी किसे इस माथा है उसका, भाई उसका अपना मुकद्दर है। ये जो आपने हाथ रखा है ना सर पे, अल हक को अल वलियो पढ़ा है, ऊपर से आने वाली रहमतें बरकतें मोहब्बतें आपके जिस्म में ऐसे रग रग में चली गई है। और आपने जो पेशानी पे रखा है ना, ये या शहीद या हसीब पढ़ा है, ये पेशानी के ऊपर बख्त मुकद्दर बरकत जो आपको देखे, आपको मोहब्बत प्यार उल्फत और आपका एहतराम आपका वकार आपकी शान शौकत। अब तीसरा अमल यही है, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें, गर्दन के पीछे दायां हाथ रखें और पढ़े या मुइज़्ज़ो या गालिबो, या मुइज़्ज़ो या गालिबो, या मुइज़्ज़ो या गालिबो। सर झुका के गर्दन के पीछे हाथ रखें और पढ़े या मुइज़्ज़ो या गालिबो। इसका मन है ए इज्जत देने वाले, ए गलबा देने वाले, मुझे हर जगह इज्जत अता फरमा। या मुइज़्ज़ो या गालिबो। आमीन। अब यही दायां हाथ नाफ के ऊपर रखेंगे, नाफ के ऊपर रखेंगे। क्यों? उसकी एक वजह है। अब आप महसूस करें, नाफ के ऊपर ये दायां हाथ रख के आप जो अल्फाज पढ़ रहे हैं उसके माने में आप खोएंगे, आप हैरत अंगेज तौर पे इसके तजर्बे देखेंगे। आप नाफ के ऊपर यही हाथ रखें और पढ़े या रकीबो या हाकिमो, या रकीबो या हाकिमो। आमीन। ये आपके तन मन में से, आपके अंग अंग में से बीमारियां, गुस्से, जज्बाती कैफियतें, गुनाह, टकराव, नफरतें, ये अल्लाह का नाम निकाल रहा है। आपके अंग अंग, आपके मन मन में से ये चीजें निकल रही हैं। अब यही हाथ अपने दाएं घुटने पर रखना है, वहीं बैठे बैठे दाएं घुटने पर यह हाथ रखना है और पढ़ना है या हाफिज हो या करीम हो, या हाफिज हो या करीम हो। आमीन। आपके जिस्म के एक एक जोड़ जोड़ के अंदर अल्लाह का नाम पहुंच रहा और जोड़ जोड़ से बीमारी, दुख, नफरत, जादू, असरात निकल रहे हैं। और एक बात बताऊं, आखिरी अमल करने से पहले, आज के इस पैकेज का एक अमल है, उससे पहले एक बात बताऊं, ये रूह की दुनिया, अमलियात की दुनिया, ये वज़ाइफ की दुनिया हम छोड़ चुके हैं। इसके हवाले हमारे पास नहीं है, इसके सबूत हमारे पास नहीं है। मैं जब लाता हूं ये चीजें तो नावाकफियत की वजह से कहते हैं ये कहां लिखा हुआ है, ये हमारे अकाबिर की किताबों में लिखा हुआ है और सनद के साथ लिखा हुआ है और सबूत के साथ लिखा हुआ है। पढ़ते ही नहीं है, तलाश ही नहीं करते। मैं फकीर आदमी हूं, सारा दिन अपने बड़ों की किताबों से, यानी हमारी बड़ों की किताबों से मुराद कुरान, हदीस और अकाबिर की जितनी भी, ये हमारी असल पहली किताब क्या है? कुरान है, फिर हदीस है, और फिर हमारे जितने भी बड़े हैं उनकी किताबों में ये अमल मौजूद है, हमारे बड़ों की किताबों में ये अमल मौजूद है। और एक एक रग से बीमारी, दुख, तकलीफ को निकालते हैं। अब बाएं घुटने पे हाथ रखें, सर झुकाएं, डूब जाएं और पढ़ें या शकूरो या फत्ताहो, या शकूरो या फत्ताहो, या शकूरो या फत्ताहो। आमीन। अब आपने दोनों हाथ सामने करने हैं जैसे दुआ के लिए। इन सारी चीजों को जो पढ़ा है फूंक मारे और अपने हाथ ऐसे झाड़े जैसे किसी चीज को झाड़ते हैं। इस तसव्वुर के साथ सब तकलीफें, सब बीमारियां, सब इल्लतें झड़ गई, सब जिल्लतें झड़ गई, सब जादू जिन्नात, सब तकलीफें, सारे हालात,
सारी तख्तियां झड़ गईं, सारी परेशानियां झड़ गईं, आपने हाथों को झाड़ लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लका शुक्र, बहुत ताकतवर अमल कर लिया, बहुत ताकतवर अमल कर लिया। और जो अमल इज्तिमाई किया जाए, उसमें कोई रोने वाला, कोई धोने वाला, कोई वली, कोई गौस, कोई कुतुब, कोई अब्दाल, कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ, कोई हस्ती, उसकी कबूल तो सबका कबूल।